ईद करदेवा माने ताको पूर्णछेद लगेदेवा काल को जम पाखर दूरे नवा ताको कहते कालिंदी। कालिंदीर अर्थ होची काल को बा मृत्यु को दूरे नवा अर्थात मृत्यु को जय करवा कह जाए। तो कालिंदी कालिंदी होचंती मृत्यु को जय करवा कालिंदी। आ कालिंदी आ रसिक संत माने कहउचंती कालिंदी होचंती जमुना। जमुना रे जते बेले कान्हा जते बेले स्नान करूथिले सेते बेले माने कृष्णंकर शरीर रंग रे जमुना कला हो जाउची। जमुनार पानी कला हो जाइची। जमुना तो गोरी थी जमुना गोरी माने गंगा भली स्वच्छ थिले किंतु जते बेले कान्हा सेतिरे गाधैचंती बा स्नान करचंती ता कला हो जाइची। एटा रसिक संत मानकर कथा। तापरे केवल जे कृष्ण से गाधोले स्नान करुले ना से जमुनार जल को पान भी करुले अधर द्वारा माने पान केमिति पान करते अधर को जमुना जल में लगे जमी गोमाता माने पानी पियंती सेमिति से गोमाता सहित एका संगे से पानी पिउथिले गोटे कूल या द्वारा कौन होते गोमाता माने एमिति माने कृष्ण को प्रति एते आकृष्ट हो जाउथिले जे से माने कृष्ण को चाहि रहउथिले एक माने एकदम अवलोक नयन चाहूले कृष्ण से सहित लीला करुले एमिति। तो कृष्ण खाली जे से स्नान करुले जमुना जल को पान मन करुले एवं जमुना होची सेतिपई जमुना होचंती कृष्णकर उच्चिष्ट। जमुना नदी होचंती जमुना महारानी होचंती कृष्णकर उच्चिष्ट। आउ जमुना होचंती श्रीमती श्री जमुना महारानी होचंती जे ये आपनकर ऐश्वर्य नगर रे भगवान द्वारिका धाम रे से होचंती पाटराणी जने पाटराणी अष्ट पाटराणी मध्य जने पाटराणी मध्य दिले। तेणु जमुना महारानी जने एमिति जने पात्र जे कि भगवान शैशव लीला बाल्य लीला पाखर आरंभ करी अप्रकट पर्यंत कृष्ण जते पर्यंत धराधाम थे प्रत्येक समय जमुना सहित उपस्थित थे। तेणु जिते भगवान कृष्ण जगन्नाथ जिते एठू तिरोभाव हो जाते अप्रकट हो जाते सबू महिषी माने जो पत्नी माने 16,107 पत्नी माने जमुना पाखक आसते अरे जमुना तू कहीं केमिति खूब आनंद रे रही तो मन रे कहीं दुख ना कृष्ण चली जाइछन्ते कृष्ण विरजनित तो कष्ट ना आमे तो अरे कालिंदी अरे जमुना माने जगन्नाथ नुहे अरे जमुना तू केमिति सुख रे अछु। आज्ञा 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 हरे कृष्ण। तो सेते बेले जमुना कहउचन्ते मु भगवान माने सेते से आगरे बसई कि भगवान कही भगवान रूप गुण लीला को मु मने पकईकि मो से विरह जनित कष्टा को मु दूर कर पारिछि। तेणु तम सेते एमाने कहिसंती जे आमको मध्य सेमिति सुनाओ। सेते जमुना तांको बसई अन्यान्य राणी मानक बसई भगवान रूप गुण लीला समस्त सबू कथा को श्रवण करते भागवतम श्रवण करते जो मन जो कष्टा थिला ना कृष्ण चली जावा हृदय जो कष्टा दुखटा को से दूर कर पारे। तेणु प्रति अवस्था प्रति समय जमुना भगवान प्रति लीला से साक्षी थे प्रतीयमान थे सब बेले सर्वदा थे से कदाचित कालिंदी बेले बेले कालिंदी माने जमुना तट तट कदाचित कालिंदी तट तट अर्थात कूल तीर माने किनारा जाको कहते जमुना कूल रे कौन है विपिन कदाचित कालिंदी तट विपिन विपिन अर्थात वन माने जंगल जोटा कि प्रकृति द्वारा तैयारी होता है। प्रकृतिर द्वारा से बण उगे था जो गछ बड़ छोट झंकालिया माने सबू टाइप रो गछ थाए माने जोटी लोक प्लांटेशन करिकी गछ लगांतिनी जोटी वृक्ष आपे आपे प्रकृति माध्यम रे होइताय ताकू कहंती विपिन बा ताकू बण कहंती। तो एटारे कोन होइची विपिन शब्द माने भक्तिमय ग्रंथ रे देखिबा जे विपिन शब्द केमिति प्रयोग होइची विपिन शब्द को केमिति लगा जाइछि त सेटा हमें सुनिले जानि परिबा विपिन शब्द को केमिति भाबरे सेठी प्रयोग होइछि। जे जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 राधे जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 श्री राधे श्याम 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 कबहु लट लट माखन खाय कबहु मधुबन
राज रचाय कबहु लुट दधि माखन खाय कबहु मधुबन रास रचाय नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम 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 श्री राधे श्याम 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 नाचत बिहारी विपिन राधे श्याम श्याम श्याम। तो एठी आमे देखिलु ना नाचत विपिन बिहारी राधे अर्थात कदाचित कालिंदी तट विपिन विपिन एठी आसला विपिन नाचत विपिन बिहारी माने भगवान कृष्ण कौन करचंती वन रे विहार करचंती विपिन रे विहार करचंती। तेणु एमिति बहुत भजन रही जो विपिन शब्द प्रयोग होती। तो विपिन शब्द एक्चुअली मानेटा कौन माने संस्कृत व्याकरण रे विपिन जेमिति भज धातु भजन शब्दटा आसी सेमिति विप्रे धातु विपिन शब्दटा आसी। विप्रे धातुर अर्थ होची कंपायमान माने कंपाई देवा भय पाई जिबा धरी जिबा माने बहुत भय पाई जिबा जाको कहंती ताको कहंती विपिन। विपिन शब्द माने जोठू गले जो जगह को गले मनीष बहुत भय पाई जाए व्यक्ति बहुत कंपी जीव एकदम थर थर हो से जगहटा हूँ से बण हूँ तारिख विपिन बोली कह जाए जोटा कि भागवतम रे मध्य वर्णना है कृष्ण कहते निजे कहते थे कौन जी भागवतम दशम स्कंद वर्णना है प्रसंग रे शरत पूर्णिमा दिन भगवान श्रीकृष्ण वंशीवादन कर वंशीवादन करी से वंशी माध्यम वेणु माध्यम गोपी मान डाकी एवं गोपी माने एकदम माने बुद्धि शुद्धि को सब को हराई देकी से दौड़ी आस समस्त काम को छाड़ी देकी से दौड़ी पलि आस घोर अंधकार रात्रि घोर अंधकार रात्रि घोर जंगल को से प्रवेश कर आसी कृष्ण को देखी कृष्ण से कहते कृष्ण स्वागतम व महाभागा प्रियम किं करवाणी व ब्रजस्वानमयं कश्चित् वृत्ता गमनम कारण। कृष्ण कहते ये भाग्यशाली गोपी स्वागतम हो महाभागा ये भाग्यशाली गोपी मु तुमको स्वागत करुची प्रियम किं करवाणी व प्रिय हे प्रिय मु तुम पई कोन करि पारे तापरे कहते ब्रजस्वानमयं कश्चित् ब्रजरे समस्त कुशल मंगल तो तापरे कृष्ण कहते कौन तुमर आसबार कारण कौन निजे वंशीवादन करके डाकी पुणी एमती पचार श्लोक कृष्ण कहते रजन्यापा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियातम ब्रजं नेह स्थेयं शिवी सुमध्वमा। रजन्यापा घोर रूपा अर्थात कृष्ण कहते एठारे घोर रात्रि घोर भयानक अंधकार रात्रि घोर सत्व निवेशिता यही जंगल एठारे बहुत भयंकर खूंकार जीव जंतु माने रहंती घुरी बुलंती तेणु प्रति यातम ब्रजं नेह तेणु तुम्हें मैंने एठारू चली जाओ तुम्हें ब्रज को गमन कर तुम आयं स्थेयं शिवी सुमध्यमा तुम मानक एठारे रहिबा ठीक नुह। तो एथुर कौन प्रतीत होची विपिन शब्द अर्थ होची भयंकर बण भयंकर कंपायमान बण जाको कहते से बण होची ब्रज वृंदावन से बणटा थिला वृंदावन जोठी कि गोपी माने आसीचंती से वंशीवादन करचंती आसीचंती बहुत अंधकार रात्रि किंतु जेतेबेले से माने कृष्ण को देखिचंती तांकर सब भय दूर होईची सेमानकर भूत भूत सब बुझी माने हरे देथिले कृष्ण को देखि कि तांकर आनंद आसीची सेमाने समूह रे सेमाने मिसिचंती एवं बद्ध होई माने सेमाने सब संगबद्ध होई कृष्ण को देखि बहुत आनंद पाइचंती। तो एठो आमे जान जेहेतु जेमिति आमे कोनसी जंगल को व्यक्तिगत भाव में जब घूरवा बुलवा गिर अरण्य अच्छी सेटा को समस्ते बाघ और सिंह देखा जाती किंतु व्यक्तिगत भाव में गले से कंपी जीव भय पाई किंतु जदि से ग्रुप रे 30-40 जन मध्य ग्रुप रे जीव तेबे से जंगल सब से आनंद उपभोग करि पारे। ठीक सेमिति एटारे कोन होइछि गोपी माने जतबे संगबद्ध होई कृष्ण को देखुचंती से माने तांकर भय तो दूर कथा से माने आनंद उपभोग करचंती। तेणु एठु आमे कोन शिखिलु जे जमुना कूल रे वृंदावन को जे वृंदावन नामक वन को जदि आमे जिबा सेटारे आमे जदि आमे व्यक्तिगत भाव रे जदि जिबा तबे हमरो अपराध हि जिवो आमे भूल करि बसिबा आमे भय पाई जिबा किंतु जदि हरिजन हरिभक्त मानक शक्तिर
ସାଥିରେ ଯିବା ବା ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ତେବେ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆମେ ଯେମିତି ରମଣ ରୀତିରେ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରମଣ ରୀତିରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ମାନେ ସେଇଠାରେ ଲଟପଟ ଖାଆନ୍ତି ସେଠି କିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଧରିକି କୋଣ୍ଡିକି କାନ୍ଦୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ମାଟିରେ ଲଟପଟ ହଉଛି ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହୋଇ ହରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ତେବେ ସେଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲୁ କଣ କଦାଚିତ କାଲିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ତରଲ ମିନ୍ସ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯମୁନା କୂଳରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ତରଳ ଅର୍ଥାତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ବଇଁଶୀ ବାଦନରେ ନିଜରେ ସେ ଖୋ ଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ରସି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ ଏହାର ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛି ନା ଯେ ଯେ କଥା ଗାନ ନାଟ୍ୟଂ ଗଗନ ବଂଶୀ ପ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାମରେ ଚାଲନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ହୁଏ ଚାଲିବାଟା ନୃତ୍ୟ କରିବା ଭଳି ହୁଏ କଥା କହିବାଟା ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ମାନେ ଗାନ ଭଳି ହୁଏ ଠିକ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଦାଚିତ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ ତରଳ ଅର୍ଥାତ କ୍ୱଚିତ ବି ସମୟରେ ଯମୁନା ତଟରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଡୁବମାନ ତରଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନାଚିବା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ନାଚନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ରାସ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ତଟ ବିପିନ ମାନେ ଯମୁନାର ଉଭୟ ତଟରେ ମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସବୁ ବଣ ରହିଛି ଫାଣ୍ଡିର ବନ ଏଇ ବନ ସେଇ ବନ ସବୁ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେ ନାଚନ୍ତି କେମିତି ନାଚନ୍ତି ନା ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ଏବଂ ନାଚନ୍ତି ଗାଈ ଚରେଇବା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ବଡ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ନାଚନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ଗାଈକୁ ଚରାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ତରଳ ମାନେ ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଗାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗାନରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଦା ଭୀରି ନାରୀ ବଦନ କମଳ ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ ଏଇ ଲାଇନ ବସିବା ମୁଦା ଭୀରି ପ୍ରଥମ ମୁଦାଭିରି ମାନେ ମୁଦାଭିରିକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ମୁଦାଭିରି ମୁଦା ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖୀ ଆଭିରି ହଉଛି ଏକ ଜାତି ଆଭିରି ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଜାତି ଆଭିରି ନାରୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ଏକ ଜାତିର ନାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ନାରୀ ମାନେ ଏକ ଆଭିରି ନାମକ ଜାତିର ନାରୀ ଅର୍ଥାତ ଆଭିରି ଜାତି ହଉଛି ଗୋପୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆଭିରି ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ଗୋପୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଭିରି ନାରୀ। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆଭିରି ମାନେ ଗୋପୀ ମାନେ ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯିବା। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଥିଲେ ମାନେ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ସୁଦାମ ଶ୍ରୀଦାମ ସବୁ ଯେ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲସ ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲେ କୋଉ ଜାତିର ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୀଳାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କବି କର୍ଣ୍ଣପୁର କୃଷ୍ଣ ଗଣଦେଶ ଦୀପିକା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ଏଇ ଭୂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୁରା ଡିଟେଲସ ରେ ସେଥିରେ ରହିଛି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଭିରି ନାରୀ ବିଷୟରେ ଆଭିରି ଜାତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ବଡ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ତେବେ ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣି ନେବା। ଆଭିରି ଜାତି ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ବୈଶ୍ୟ ଜାତିରେ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସେମାନେ କିଣା ବେଚା କରୁଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ତ କିଣା ବେଚା କରନ୍ତି ନା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି ସେମାନେ କୃଷି ଏବଂ ଗୋ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ କୃଷି ଏବଂ ଗୋ ପାଳନ ଯେ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ଆଭିରି ନାରୀ ଆଭିରି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବା ଆଭିରି ଜାତିର ନାରୀ ମାନେ ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷି ଗୋ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନେ ଥିଲେ ଆଭିରି ଜାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଛଡା କଣ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ଗୌଡୁଣୀ ଜାତି ଗୌଡୁଣୀ ଜାତି ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ।
तापरे ता भितर आछंती जेमिति घोष घोष अछि ना घोष टाइटल तो घोष वासुदेव घोष गोविंद घोष एमाने भी थिले सब आबिरी जाति भितरे सेमाने मध्य बिलंग करुथिले तो भगवान कोन करचंती जगन्नाथ कोन करचंती मुदा भिरी नारी बदन अर्थात से आबिरी प्रसन्न मुख गोपी मानकर मुख को दर्शन करिबा थिला भगवानकर काम कृष्णकर काम जगन्नाथकर काम थिला तो एठी कोन हैची तो विशेष करी गोडणी मानक भितरे गोपी मानक मध्यरे जे सर्वश्रेष्ठ गोपी तांकर मुखमंडल को से विशेष भाव रे माने आकृष्ट होई पड़ले तांको पर आज्ञा आगे आगो को कहबी प्रभु हरे कृष्ण तो कोन हैची कदाचि जमुना तट वृंदावन रे संगीत बाजुची कृष्ण संगीत रे तरल होई जाइचंती पुनी सेठारे आनंदमय चेहरा आबिरी नारी अर्थात गोपी माने आसीचंती एवं जगन्नाथ कोन करिवे बे लीला करिवे कोन करचंती ब्रजरे तो प्रभु जगन्नाथ अनेक लीला करचंती ना असुर मारण लीला माखन चोरी लीला करचंती किंतु ब्रजर सभी लीला मध्यरे समस्त लीला मध्यरे सबुठु बड़ लीला होची गोपी माननकु दर्शन करिवार लीला सेथिपाई तो जगन्नाथଙ୍କ शरीरर सबुठु बड़ अंग होची आखी चकाडोळा सेई चकाडोळर सबुठु बड़ काम होची आखी बड़ बड़ करिकी आबिरी नारी अर्थात गोपी माननकु दर्शन करिवा गोपी मानकर बदन को दर्शन करिवा तेनु भगवान एठु हमकु कोन सिखौचंती एठु आमे जानिलो जे भगवान सर्वदा प्रसन्न मुखा लोकन को देखिया पई आग्रह प्रकाश करंती बा सेमान को दर्शन दियंती सब बेले जदि आमे दुख जणिबु भगवान को भगवान मोर एया हे गला मते दियो तो भगवान से संतुष्ट होती नहीं तेणु भगवान को पाखक आम सुंदर वस्त्र परिधान करी तिलक करी कंठी लगाई भगवान पाखे जाई यदि प्रसन्न मुखरे यदि भगवान को दर्शन करवा तेज भगवान आमको दर्शन दियंती भगवान आम कथा शुणी था तापर ये कौन है तेरे आबिरी अर्थात गोपी मान को दर्शन देवाई बदन को दर्शन करने कृष्ण जाउचंती जगन्नाथ आसचंती केमिति दर्शन करचंती कृष्ण कमल स्वाद मधुप से आबिरी नारी बा गोपी मानू प्रसन्न चित्ता नारी मानू जगन्नाथ केमिति देखुचंती कमल स्वाद मधुप अर्थात भ्रमर मधुप अर्थात भ्रमर जे मधु शोषण कर भ्रमर जमी कौ जगार घूरी घूरी आसी जिते पद्म पद्म पाखक आसूची पद्मर पकड़ा मध्य बसी तार पराग को तार रेणु को से आस्वादन करिवारे व्यस्त रही जाउची एवं से जानी जे सूर्य जते अस्त हो तार पंखुड़ा एकदम संकुचित हो भीतर से तार जीवन को हरइबो बा तार जीवन संकटापन्न हबो तथापि से कौन होता है से पराग प्रति एते माने कौन होता है आसक्त हो जाए तार जीवन प्रति तार कौन ये न थाए माने हृदबोध न थाए से पराग शोषिया से व्यस्त थाए ठीक सेमिति जगन्नाथ এই জগতর নাথ এই জগন্নাথ কোন করচন্তি যে এই আবিরি নারী গোপী মানଙ୍କର মুখକୁ ଦର୍ଶନ ବଦନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ରିକ୍ସ ଉଠାନ୍ତି କେମିତି ରିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସନ୍ଥ ମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ରହି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଲୁପତା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏଟା ତ ଉଚିତ ନୁହଁ ନା ତଥାପି ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି जीवा चैतन्य चैतामृत पाखक कृष्णदास कविराज पाखक कौन ना चैतन्य महाप्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु किए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु होती राधाराणी महाभाव जदिव से कृष्ण राधांकर मिलित तनु किंतु राधा भाव रे आस्थिले ना महाभाव रे आस्थिले एवं रथ यात्रा आरंभ होईची रथ रे भगवान पदार्पण करछन्ती माने स्थापन करा जाईची या परे रथ टणा जीव एवं सेतबे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कोन करछन्ती 7टी टोली तयारी करथिले अर्थात 7टी दल तयारी करथिले एवं रथ सम्मुख रे 5टी दल कीर्तन करथिले एवं रथ पछरे 2टा दल कीर्तन करथिले तो प्रतिटी दलर मुख वीर सभ्य को रखिथिले जेमिति अदित आचार्य नित्यानंद से माने समस्ते नदियारू आसुथिले रथ यात्रा रे पुरी को एवं राय रामानंद स्वरूप दामोदर एमाने गोटे गोटे टोली रो मुख्य कीर्तनकार हिसाब से माने मुख्य थिले एवं चैतन्य महाप्रभु कोन करथिले सब टोली रे से कीर्तन करूथिले आ एटी कोन हिची जते बेले महाप्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जते बेले कीर्तन करूचंती रथ आगरे कीर्तन करचंती रथ सेते
गड़गड़ गड़गड़ करके चलुची एवं सेतिरे कृष्ण जे बसचंती जगन्नाथ बड़ बड़ आखि काढ़ी से राधा को चाहिए माने एकदम खुशी रे डगमग एवं रथ आपने आप चली जाउची रथ माने रथर खाली दौड़ी को स्पर्श करिया मात्रे रथ गड़गड़ गड़गड़ करके चलुची या किंतु जेतेबेले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जेतेबेले से प्रथम आगरु छाड़ी कि पछ को जाय कि टोली रे जग दे कि सेठी जेते कीर्तन करचंती रथ एकदम स्थिर हो जाउची रथ आ चालुनी एथिरु कोन स्पष्ट होची एथिरु कोन एथिरु या होची जे जे जगन्नाथ जे कृष्ण से कोन कहची गोपीर मुख मुदाभिरी नारी अर्थात से गोपीर मुख को आस्वादन करिया पई से आतुरे की बसचंती एवं जेतेबेले पुणी चैतन्य महाप्रभु आगु को आसी की कीर्तन करूचंती महाभाव रे राधा भाव रे कीर्तन करूचंती सेतेबेले रथ माने आखि बड़ बड़ करिके चकाटळ चाहिचंती राधा रानी को एवं रथ खूब स्पीड रे चलीची सेतिबे कृष्णदास कविराज कहउचंती गौर जदि आगे ना जाए श्याम होय स्थिरे गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे कौन है गौर जदि आगे ना जाए गौर जदि माने चैतन्य महाप्रभु जदि आगे न जाउचंती श्याम होय स्थिर अर्थात रथ एकदम स्थिर हो जाउची ताको हाथी द्वारा टणा हेची गौर जदि आगे माने जदि गौर जदि पछरो आगु को पुणी आसी जाउचंती श्याम माने रथ पुणी धीरे 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 प्रसन्न चित्तर रथ चलीची एवं चकाटळा खूब सुंदर भाव उपभोग करुचंती राधा रानी नृत्य को कीर्तन को तो एथिरु जाना पड़ुची कोन रथयात्रा होची रसिक संत मानकर जदि रथयात्रा भगवान जगन्नाथ समस्त भक्त मान उद्धार करिया पई बा भक्त मान दर्शन देवा पई बाहरंती किंतु रसिक संत मान एटा होची माने कोन चैतन्य महाप्रभु होचंती महाभाव एवं रथयात्रा होची रसराज एवं महाभाव रो मिलन जगन्नाथ होचंती राधा विरह विदु अर्थात राधा विरह रे पागल जगन्नाथ एवं चैतन्य महाप्रभु होचंती कृष्ण विरह विदु अर्थात कृष्ण को विरह रे पागल से रथ यात्रा होचंती महा माने रसराज एवं महाभाव रो मिलन तेणु आमे ए पर्यंत कोन जानिलु गोटे जिनिस एठी जेमति श्रीमती राधा रानी भाव एवं कांति को नेकी श्रीमान महाप्रभु नृत्य करूचंती बाकी चैतन्य महाप्रभु जो पार्षद माने मध्य होचंती एमानकर प्रत्येक एमाने समस्ते सब भगवानकर सखी भगवानकर मंजरी एमाने पुरुष रूप धारण करछंती किंतु जेहेतु होचंती भगवान भावग्राही यांक भितरे से केवल मात्र गोपी मान को ही देखुचंती आज्ञा 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 गोटे दृष्टि तेणु गोपी मान को देखुचंती एवं गोपी मान को मध्य श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु को मध्य देखुचंती जेटा आपण एक्जेक्टली सठिक भाव रे कहिले एटा रसराज एवं महाभाव तांको भितरे संपर्कित थैंक यू आज्ञा आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम तबे आमे ए पर्यंत जानिलु कोन बेले बेले कालिंदी तटरे विपिन माने वृंदावन रे संगीत बही जाय संगीत रे बही जाउचंती कृष्ण एवं प्रसन्न चित आबिरी नारी रो चेहरा को अर्थात गोपी रो चेहरा को भ्रमर जेमिति कमल प्रति आकृष्ट हुए ठीक सेमिति जगन्नाथ आबिरी नारी मानको गोपी मानको देखिबा पई खूब आग्रह प्रकाश करिसंती तापरे तळ श्लोक को जिना तळ लाइन को जिबा रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद अर्थात रमा रमा होचंती मां लक्ष्मी देवी श्रीमती लक्ष्मी महारानी एवं शंभु लक्ष्मी के करंती से भगवान पद सेवा करंती हृदय रे विराजमान करचंती प्रति माने प्रतिटी क्षण से भगवान पाखरे उपस्थित रहिचंती शंभु जे भगवान कथा सब समय कीर्तन करुची भगवान नाम को कीर्तन करचंती जे तांकर पार्वती को भागवत अहर्निशि सुनाउचंती ब्रह्मा ब्रह्मा जे स्तुति गान करचंती भगवान सर्वदा स्तुति गान रे जे रत रहचंती अमरपति मरपति नुहे अमरपति अर्थात अमर एटा का को जायछि देवता माननको जो माने कि अमर जेहेतु से माने दीर्घ काल धरि बंचंती ना सेति पई से मानको अमर बोली एटा को जायछि एवं अमरपति होचंती इंद्र देवतांकर पति होछि इंद्र तेनु रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति इंद्र अप्सर मानको नै नृत्य करी गंधर्व किन्नर जख मानको नै कि से कीर्तन करंती भगवानकर गुणगान करंती आ गणेश गणेश आदि गणेश माने गणेश गणेश होचंती देवता से होछि भगवानकर नाम को कीर्तन करूचंती एई जो सब रमा शंभु ब्रह्मा इंद्र गणेश आदि कौन करती भगवान चरण को बंदन करती सर्वदा भगवान सेवा निमग्न रही से जगन्नाथ कौन कर गोपी मान बड़ बड़ आखि गाड़ी चाहिए व्यस्त रही देखो से जो मैंने एत बड़ बड़ अच्छे माने लक्ष्मी शंभु ब्रह्मा ये इंद्र गणेश आदि देवता मैंने सदा बेले
ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ବନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସେଇ ଆଭିରି ନାରୀ, ମୁଦାଭିରି ନାରୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ବେଳିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ବା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ନୟନ ପଥ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ନୟନରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବ ତୁମେ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ମତେ ଏଇ ଭବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପଥକୁ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବରେ କଦାଚିତ୍ କାଲିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ ତରଲୋ ମୁଦାଭିରି ନାରୀ ବଦନ କମଳ ସାଦ ମଧୁପ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମାମର ପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଏଇଠି କହିକି ମୋ କଥା ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଚମତ୍କାର, ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚମତ୍କାର ଲେକ୍ଚର ହେଇଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଆଶା ବି କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମୋର ଝିଅ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋର ମା, ବୁଝିଲ କି? ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଯାଅ ହରି କଥା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଗଣେଶ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ଗଣ ଈଶ ମାନେ ଗଣ ମାନେ ଦେବଗଣ, ତାଙ୍କର ଈଶ ବା ତାଙ୍କର ପତି ବା ତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ସେନାପତି, ବୁଝିଲେ କି? ଇଏ ବିଘ୍ନ ନାଶ କରନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ନାଶ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଘ୍ନ ନାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣେଶ ମାନେ ଦେବଗଣଙ୍କର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ନେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ଯୋଉ ରମା, ଶମ୍ଭୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ଅମରପତି, ଗଣେଶ, ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଅର୍ଚିତ ପଦବନ୍ଧ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ପରକ୍ୟା ରସର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପରକ୍ୟା ରସ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା, ସେଟା এই জড়জাগতিক কামনা বাসনা উপরে প্রতিষ্ঠিত নুহে। আত্মেন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা তারে বলে আত্মেন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা ধরে কাম নাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। অতএব এই যে এমানଙ୍କର যে প্রচেষ্টা কৃষ্ণଙ୍କୁ সন্তুষ্ট করিবার যে প্রচেষ্টা, এর ভিতরে কামগন্ধ বিলকুল ନାହିଁ। এবং এটা জয় জয় জলরস সর্বরস সার পরক্ୟା ভাবে যাহা প্রজ্যোতি প্রচার, এটা কেবল ভগবানଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ଏଠି ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ରାସବିହାରୀ, ଇଏ ରାସବିହାରୀ ଏବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ରାସ ରଚେଇବା ବାଲା, ଯମୁନା କୂଳରେ ବିଚରଣ କରିବା ବାଲା, ଯମୁନା ତୀର ବନଚାରୀ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇକି ରଖି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଶିବ ହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ମାୟାବାଦ ପ୍ରଚାର କର, ତୁମେ ମାୟାବାଦ ପ୍ରଚାର କର। କଣ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମତ୍ବ ବା ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନୁ, ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହେଇଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କେହି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? If everyone is God, there is nobody is God. ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଯେ ଭାଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ? ସମସ୍ତେ ଯୁଗ ରାଜା, ଆରେ ମୁଁ ରାଜା, ତୁ ରାଜା, ସେ ରାଜା, ସେ ରାଜା, ରାଜା ପିଲେଇ ରାଜା, ମାନେ ସେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଧାରଣା ହବ? ଏଇଠି କେହି ରାଜା ବୋଲି କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ମାନେ କେହି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକାର ନିରୀଶ୍ୱର ବାଦ, ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ମାୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛୁ। ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା ମାନେ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଖିଲେ ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏଭଳି ଯେ ମାୟାବାଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି, ଏବେ ସେଟା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ମାୟାବାଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେହେତୁ ପରମ ଭକ୍ତ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ
ଶିବ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏ ମାୟାବାଦ ଢାଙ୍କି ପାରେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ପାରେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବାଦଲର ସଦଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଯେତେ ବଡ ମାୟାବାଦୀ ବା ଯେତେ ବଡ ମାୟାବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଯେମିତି ଭାବରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଇଏ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ, ଇଏ ସଦା ସର୍ବଦା ନୀଳାଦ୍ରିରେ ବିହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅରିଜିନାଲ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାସ ବିହାରୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस डिस्कशन। तबे आगामी काली जेतेबेले आपण द्वितीय श्लोकटी आलोचना करिवे, सेतरे जो नयन पथगामी भव तुमे, या ऊपर टिके जोर देबे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ देव यदि हमर नयन पथगामी होंते, तांकर नयनटा केते सुंदर। आसीथिली कालिया तो दर्शन पाई रे, तते देखि तते छाडी जीवा को मो मन बळो नाही रे। बा चालणी पराए आखी, भालणी पराए मोह तार सखी, चालणी पराए आखी लो सखी लाखी मो रहिला आखी। भगवान कर आखी केते सुंदर। एवं भगवान कर जो दृष्टि यदि जीव ऊपर पड़े, तले से दृष्टि किभଳି भाबरे जीववांको ऊपर पड़िले कृपा कटाक्ष, तांकर कृपा केमिति वर्षित हुए, काली से विषय पर मते आलोचना करियो। आपन बहुत बहुत धन्यवाद। मु जदि आपन माने चाहते जदि 5-7 मिनिट टाइम देई परिबी कि? आज्ञा आज्ञा प्रभु जी। अच्छा, जोटा मु कहउतली जे आजिर रथ यात्रा संपर्क रे किछि माने माने जगन्नाथ को जो रथ रे बसैबे, जगन्नाथ को कहीं प्रतिमा बोली भाबिबे ना। प्रतिमा न हो, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तुम्हें तो प्रतिमा नुहे, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात परम ब्रह्म पीड़ परम ब्रह्म भितरे जो जे होचंती आपीड़ बा मुकुट सदृश। एमिति भगवान श्री कृष्ण समस्त समस्त अवतार मान को परब्रह्म कहा जाए। राम, नृसिंह, वामन, बराह समस्त होचंती परब्रह्म, किंतु श्री कृष्ण कोन से परम ब्रह्मंकर उत्स होचंती भगवान श्री कृष्ण। एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो ठीक से भाबरे ई जगन्नाथ देव होचंती समस्त अवतार मानकर मुकुटमणि, मुकुट सदृश, अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं। बुझिबले कि? तो तेणु तांको जहा किछि करिवे तांकर परमिशन देकी करिवे। जदि रथ ऊपर जदि बसैबे मध्य एटी वर्णना कराई छि, तेति तांको प्रार्थना करिवे, लक्ष्मीपते जगन्नाथ भक्तानुग्रह कारक, घोष यात्रा शोभार्थम वो गमनम लीलया गुरु। हे भगवान, आपण भक्त मानकर अनुग्रहकारी, ए घोष यात्रा बा रथ यात्रा आयोजन करिया पई आपण आगुरु आदेश देइथिले आगु इंद्रदम्नम को। तेणु आपण सही आदेश अनुसार आपनकर आज रथ यात्रा आयोजन करा हिची। प्रभु ए रत्न बेदी छाड़ी चलंतु, रथ रे विराज करंतु, एमिति कहिबे। नले कोन जेमिति आपण देखिथिबे राष्ट्रपति रो समस्त किछि प्रोग्राम, राष्ट्रपति आछुंती शपथ देवा पई बा किछि माने ये पुरस्कार देवा पई आछुंती, किंतु सेतरे जण कोन करंती, महामहिम आपनकर जदि आज्ञा होए ताले मु ए करिबी। तापर से को मुंड हलाती हां कर। ठीक से भली भाबरे यो जदि महामहिम मानकर भी शब्दर महामहिम होई, बुझिले कि? तेणु जहा किछि करिवे ताकु जदि रथ को भी लेकी जिवे, तार तांकर आदेश, ताकु अनुरोध, ताकु प्रार्थना करी गिरी ऊपर को लेकी जिवे। एरा गोटे कथा। आ गोटे कथा होची जेतले लेकी जिवे, किंतु लेकी जिवे मझिरे 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 तांको विश्राम दे देकी पहंडी विजय करिवे। तुलार माटी बा जो गदी तयारी करिवे, मझिरे मझिरे तांको सेठी बसैबे, चेयर रखिबे बा टूल रखिबे, टूल ऊपर गदी पकेइबे। तापर आस्ते 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 भगवान को जदि बसैबे, भगवान जेमती लीला करंती जगन्नाथपुरी रे एमती भाबरे सब हली 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 टाहिया हले कि भारसाम्यहीन भाबरे जेमती जानती, जेमती मोदुआ जेमती चाली पारे रे, ये भी से भली भाबरे गोपी मानकर प्रेम रे गोपी भाबरे विहलित हे कि निजर भारसाम्य हरे हरे बसितंती। पर आलोचना करबी हमर जो
ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେଟା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଲେ 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 କି ନେଇକି ଯିବେ, ବେଶ ଟାଇଆ ହଲେଇକି ନେଇକି ଯିବେ, ତାହା ଟାଇଆ ତିଆରି କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ରାଜା ଏମିତି ଯାଆନ୍ତିନି ନିରବ ଭାବରେ, ସେତେବେଳକୁ କଣ କରିବେ ନା କାହାଳ ଯନ୍ତ୍ର ପୀଣା ଆଦି ସୁରତ ଘଣ୍ଟା ବଳି ଧ୍ୱନ ମୃଦଙ୍ଗ କାଂସତାଳାନାମ ଶଙ୍ଖାନାମ ଯେ ମହତ୍ସ୍ୱନମ, ତାର କାହାଳି ହେରି ବୀଣା ଘଣ୍ଟା ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଶଙ୍ଖ ଯାହା ଯୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଖାଳି ଯଦି ନଥାଏ, ବୀର ଖାଳି ନଥାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ମୃଦଙ୍ଗ ଧ୍ୱନି ରହିଛି, କରତାଳ ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ହାରମୋନିୟମ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ହାତ ତାଳି ରହିଛି। ତେଣୁ ବଡ ଜାକ ଜମକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ପୁଣି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଇଏ ପରା ମହାମହିମ, ଇଏ ଛାମୁ, ଇଏ ମଣିମା ମହାରାଜା ଧୀରାଜ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ, କାରୟେତ ଅତି ଯତ୍ନେନ ଚାରୁ ଚାମର ଚାଳ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାମର ଢୋଳି ଢୋଳିକି ନେଇକି ଯିବେ, ପଙ୍ଖା ଢୋଳି ଦେଇକି ନେଇକି ଯିବେ, ମୟୂର ପଙ୍ଖା ହଉ ବଡ ବଡ ତାଳ ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଙ୍ଖା ଚାଳନା କରିକି ଯିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଉପରେ ଯେମିତି ଖରା ନ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଛତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ମାନେ ଯାହା ଏବେ ଅଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉମାନେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ନହେଲା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେଲା, ତା ପର ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ହଉ ବା ଆମେ ମରିଯିବା ପରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଆୟୋଜକ ମାନେ ଏଗୁଡାକ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ଏଗୁଡା ଭଗବାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କୁହାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି କରିକି ନେଇ ଭକ୍ତାନାମ ଜୟ ସତ୍ୟଶ୍ଚ କରତାଳ ତମସ୍ମନେ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଜୟ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜୟଧ୍ୱନି ଦେବେ, କରତାଳ ଧ୍ୱନି କରିବେ, ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ବେଦପାଠୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ ହଉଥିବ। ଆଜିକାଲି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିନା ପଇସାରେ ଆସିବେନି, ବା ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ବେଦ ପାଠ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ରହିଛି, ଆଗମ ନିଗମ, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ପାଠ କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଲା ବେଳକୁ। କଣ, ତାପରେ ଗୀତେ ନୃତ୍ୟଶ୍ଚ ବାଦ୍ୟଶ୍ଚ ବିପ୍ରଣାମ ସ୍ତୁତିଶ୍ଚ, ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ବଜେଇକି ଯିବେ, ଭଗବାନ ନୃତ୍ୟ କରିକି ଯିବେ। କାଳେ ତସ୍ମିନ୍ ଜଗନ୍ନାଥಂ ଚାଳୟେୟୁ ଶନୈଃ ଶନୈଃ ସୁଦର୍ଶନଂ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ବଳଭଦ୍ରଂ ତଦାପରମ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କରିକି ରଥ ଉପରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଆସ୍ତେ 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 ନେଇକି ଯିବେ, ହଡ଼ ହଡ଼ କରି ଦୌଡ଼ିବେ, ଅଙ୍ଗରେ ମାନେ ବାଧା ହବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସୁଦର୍ଶନଂ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ, ସୁଦର୍ଶନ ଯିବା ପରେ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ଯିବେ, ବଳଭଦ୍ର ଯିବା ପରେ ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯିବେ, ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯିବା ପରେ ତାପରେ ଜଗଦୀଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ। ଏବଂ ଭଗବାନ କେମିତି ଯିବେ, ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତମ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୁଖଦାୟକମ୍, ଖାଲି ଦେହରେ ଯିବେନି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲର ମାଳା ଟାହିଆ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଭଗବାନ ଯିବେ। ପୁରୀରେ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୁରୀରେ ବିଶାଳ ବଡ ତାଙ୍କର ଶରୀର, ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର ଫଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ମଝିରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡିଯିବ, ଚୁରି ହେଇଯିବାର ଭୟ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଟାହିଆ ଟାହିଆ ଦେଇକି ଯିବୁ, ତିଆରି କରି ନେଇଯିବେ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୁଖଦାୟକ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସୁଖୀ ହଉଥିବେ ଦେଖି। ପୁଣି ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଥ ଅଛି ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ରହିଲେ। ତିନିଟା ରଥ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ କୋଉଠି ବସିବେ ନା ସୁଦର୍ଶନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥରେ ଉଠିବେ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଚେରିଅଟ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଶୋଭନେ ସ୍ୟନ୍ଦନେ ଦିବ୍ୟେ ଜଗଦୀଶ ମହାପତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପୟିତ ତତ୍ର ନାନାଳଙ୍କାର ସଂକୁଳେ, ସୁନ୍ଦର ରଥ, ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରଥରେ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ବିମଣ୍ଡିତ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରିବେ। ଯୋଉଠି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ପ୍ରତିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଯିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ଚନ୍ଦନାମ ଭସ ସର୍ବତ୍ର ଗଦ୍ରଜଶ୍ଚ କ୍ଷିପେନ ରୂପ ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ମାଲ୍ୟମ ବସନମ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମନ୍ବିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦନ ଜଳରେ ଆଗେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ରାସ୍ତାକୁ, ଚନ୍ଦନ ଜଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଦେବେ ଟିକେ,
বা କିଛି ନହେଲେ ବି ଆଗରେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଟେଇ ଦେବେ, ଗୋବର ପାଣି ଛିଟେଇ ଦେବା ପରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଜଳ ଛିଟେଇ ଦେବେ, ଚନ୍ଦନ ଜଳ ଛିଟେଇ ଦେବା ପରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନର କୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ମାଲ୍ୟମ ବସନମ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମନ୍ବିତ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି କଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ମାଲ୍ୟ ବା ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସୁଶୋଭିତ ଚାନ୍ଦୁଆ ମାଳା ମନୋରମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ ଟାଣି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାପରେ ଏସବୁ ଆଲୋଟ ଚାମର ପଡୁଥିବ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସମୀରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜପଥକୁ ଶୀତଳ କରୁଥିବେ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପତାକାର ସବୁ ବଡଦାଣ୍ଡ ଝଲସି ଯାଉଥିବ, ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ମୃଦଙ୍ଗ ମହୁରୀ ଢୋଲ ବାଜାର ଧ୍ୱନିରେ ବଡଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ ଉଠୁଥିବ। ଏହିପରି ସୁଶୋଭିତ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଟାଣି ନେଇଯିବେ। ବଡଦାଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡଦାଣ୍ଡ। ମହାଗବର ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଯଦି ସେଇଟା ମାନେ ହଉଛି ବଡଦାଣ୍ଡ, ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯିବେ, ନାନା ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ମାଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ବିଭୂଷିତ କରାଇବ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଥ ଅଟକାଇ ଶୀତଳ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଚାମର ଏବଂ ତାଳପତ୍ର ବିଞ୍ଚଣାରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚେଇବ। ତାପରେ ତ ପ୍ରସାଦ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଭୋଗ କେମିତି କଣ ହବ ମୁଁ କହିଲି। ଏବଂ ଆଗାମୀ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଣ, କାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ ନେବି ମାତାଜୀଙ୍କ କହିବା ପରେ ବା କହିବା ଆଗରୁ 5 ଦିନ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମାନେ ମାତାଜୀ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅନନ୍ତ କୋଟି ଗୁଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ମତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମତେ ସବୁବେଳେ ହରି କଥା ଶୁଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଗାମୀ କାଲି କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବେ, କିଏ ଗୀତ ଗାଇବେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତା? ଆମ ଗୁଗୁଲ ମିଟ ର ଏ ପରିବାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଜି ମାନେ ଟିଭିର ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ରଥର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆମର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ରାସ ବିହାରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ କେତେ କଥା, ଯୋଉ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ 2 ଜଣ ଆମର ରସରାଜ ରାଧାକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇଟା ଆମର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିବେ ସମସ୍ତେ, କାହିଁକିନା ପରିବାରର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ମଣୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ବୟସ ଅନୁସାରେ ହଉ ବା ଆମର ଯେମିତିକା ଭାବନ୍ତି ମାତାଜୀ ବା ପ୍ରଭୁଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲି ନାମ ଯେମିତି କବିରୂପା ମାତାଜୀ, କୃଷ୍ଣା, ଅର୍ପିତା ମାତାଜୀ, ତାପରେ ଅଜୟ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ଥିବେ ବୋଧେ, ଦେଖିନି ସମସ୍ତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଜୀ, ଡଲିରାଣୀ ମାତାଜୀ, ମମତା ମହାପାତ୍ର ମାତାଜୀ, ଆମର ନିରୁପମା ମାତାଜୀଙ୍କର ପୁଅ ମାଧବ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରୀତି ଗୋପିକା ଦେବୀ ଦାସୀ ମାତାଜୀ, ରେଣୁକା ମାତାଜୀ, ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ। କାରଣ କାଲି ଯୋଉ ପଦ୍ୟଟା 7ଟି ପଦ୍ୟ ଆମର ଅଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ବଡ କି ମାନେ ହଲପ କରିକି ଏମିତିକା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ PDF କରିକି ପଠେଇବି ବା ଏମିତି ପଠେଇ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କାଢି ନେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ବା ପଢିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ 7ଟା ଗୀତ ଭିତରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତଟା ହଉଛନ୍ତି ରଥଜାତ ଗୀତ। ଏଇଟା ସାମ ନାଗର ହେ ଏ ବେଶ ହଇବ ନାହିଁ, ଏଇ ସ୍ୱରରେ ହବ। ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସଂଗାତରେ ମାନେ ଗୀତଟା ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ସଂଗାତରେ ନୟନ ପୁରାଇ ଅନା। এই ଗୀତଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟିକେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ 2 ଜଣ ବି ଗାଇ ପାରନ୍ତି, 3 ଜଣ ଗାଇ ପାରିବେ, 3 ଜଣ ବି ଗାଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଯଦି ବେଶୀ ଲୋକ ଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବେ, ନହେଲେ 2 ଜଣ ହେଲେ ବି ହବ। ଯଦି ଲୋକ ନ ମିଳିବେ ତାହେଲେ ଜଣେ ବି ଗାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଳା ସିଂହ କାହିଁକି ଅଇଲୁ ରେ ସେ ନୀଳ କନ୍ଦର ଛାଡି, ଏଟାକୁ ଏବେ ଗାଇବେନି, একদম ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଗାଇବେ, କାରଣ ଏଇଟା ହୃଦୟ ଫଟା ଗୀତ ଗୋଟେ। ବୁଝିଲେ କି? ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡିକିରି ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ କଥା ହଉଛି କଣ ନା,
ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୀତ ବି ଦେବି ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଗୀତ ଆମେ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉଟା କଳା ସିଂହ କାହିଁକି ଓଇଲୁ ରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଗାଇବା। କଳା ସିଂହ ହେ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଛି। ପଠେଇଛନ୍ତି ହଁ ଅଛି, କଳା ଆଜ୍ଞା। ସିଂହ କାହିଁକି ଓଇଲୁ ରେ ଏଇ ଦଳ ବନ୍ଦର ଛାଡି, ଏ 6 ନମ୍ବର ମାନେ ଗୀତ ସେଠି ହେଲା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବେ ଚାଲ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚାଲ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ, ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଏଠି ହଁ କଳା ସିଂହ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ତମ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ସେଠି କେତେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଖାଉଥିଲ, ଏଠି ଆସି ଖାଲି କରମଙ୍ଗା ଆଉ ପୋଡ ପିଠା ଖାଉଛ, ମାନେ ମାନେ କି ସେଟା କି ଯାହା ବି ହଉ, ଯୋଉଠି ସବୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ପୋଡା ଗନ୍ଧ, ପାଉଁଶିଆ ପୋଡା ପିଠା ଖାଉଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଥିଲ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ ବୋଲି, କାହିଁ ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ଦେରି କରୁଛ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆସିକି ରଥ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିନା? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବୁଛ? ଯେତେବେଳେ ରାଗିବେ ତମକୁ ଘରେ ସେ ପୁରେଇ ଦେବେନି। ତେଣୁ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବନି ଲାଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମର ମୁଡ ହଉଛି ଭଗବାନ ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଚିରଦିନ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିରଦିନ ତ ରହିବେନି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ ହବ। ଯଦି ନିହାତି ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯଦି କେହି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ଏପଟିକା ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରିକା ବାଲା, ଜଳାଚଳ ବାଲା, କଣ କରିବା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ହରିନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ଗୀତକୁ ଦବା ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହରିନାମ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫୋନରେ କହିଦେବି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଆପଣ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଯୋଉ ଭଜନ ଟାକୁ କହୁଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡି ବିଜେ ଗୀତ, ତ ସେ ଗୀତଟା ପରେ ହେବେ, ସେଟା ହରିନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସିଏ ପାଠ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ରୂପା ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ କାଲି କିଛି ଗାଇବେ କି? କବି ରୂପା ମାତାଜୀ ଯିଏ ଭଲ ଗାଇପାରିବେ ସିଏ ଗାଇବେ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ହରିନାମ ଗୌର ଭଲ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ଜଣେ ଗାଇ ପକେଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? କିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, କିଏ ଭଲ ରାନ୍ଧିପାରେ। ଭଲ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା କାଲି ବା ତା ପରଦିନ ବା ତା ପରଦିନ ବା ତା ପରଦିନ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପରେ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ଆମେ କିଏ କଣ ରାନ୍ଧିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି ଆମେ ସେଟା ଏଠି ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆମର ଭୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖେଇବେ ବା ସେ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇବେ। ଆଜି ଯାହା ଭୋଗ ଲଗେଇଥିବେ, କିଏ ହୁଏତ ଲଡୁ ତିଆରି କରିছে, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ 56 ଭୋଗ, ଯଦି କ୍ଷମତା ନଥାଏ ହয়তো ମାନେ ଖଇ ବା ଲିଆର ହয়তো ଉପୁଡା କରିଛି, ସେତିକି ଦେଖେଇବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ। ଯେଉଁମାନେ ଫାঁକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫାঁକି ମାରି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଫାঁକି ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଫାଁକି ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ କଣ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ଚୁଆଲ ବା ଏଇ ଯୋଉ ନେଟ ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତା ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏମିତି ଆରତି କରିବେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଛବି ଉପରେ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିବା ପରେ କହିବେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଓ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ତ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ଆମେ ତ ଖାଇପାରିବୁନି। ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ରସଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦହିବଡା ଆଳୁଦମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଖାଇଦବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ସବୁ ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବସି କଣ କରୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଘରେ ବସିକି କଣ କରୁଛେ, ମାନେ କେତେ ସମୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସମୟ ଗୁଡାକ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମାନେ ସତରେ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ସମୟର ଅପଚୟ ହିଁ କରୁଛେ। ପ୍ରକୃତ ସମୟ ପ୍ରଭୁଜୀ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ମନ ମନ୍ଦିର ବାଜି ଅଛି। ମାତାଜୀଙ୍କର କଥାରେ ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବି
ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଟିକେ ଛାଡି ଯାଉଛୁ ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି ଇଏ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ବେକାର ଲାଗୁଛି ଆମର ଜୀବନକୁ ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ସଂସାର ପଡିକି ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯେମିତି ଏ ମାର୍ଗରେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆମ 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 ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ରସରାଜ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣ କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି ନା କାଲି ମୋ ସହିତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ମୋବାଇଲରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଏବେ ଇଜିରେ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଇଜିରେ ଆଉ ଗୁଗଲ ମିଟରେ ଜଏନ୍ କରି ହଉନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଲିଙ୍କଟା ଅଛି OKJYUQDDUE এইটারে ହିଁ ଟଚ୍ କଲେ ଜଏନ୍ କରି ହେଉଛି। ବାକି ଉପର ଆଉ ମାନେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଏନ୍ କରି ହେଉଥିଲା ସେଟାରେ ହେଉନାହିଁ। ତ କାଲି ଆମେ ମୋର 2ଟା ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ଜଏନ୍ ଟୋଟାଲ ହେଇପାରିନି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଆଉ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏମିତି ଯୋଉଠି ଟିପିଲେ ବି ହଉନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଦେଲି, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଓକେ ର ଟିପିବେ ଦେନେ ଯାଇକି ହେବ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ବା ଆପଣମାନେ ବି ଜଣେଇଦେବେ। କେବଳ OKJYUQDDUE এইটারে ହିଁ କେବଳ ଟଚ୍ କଲେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଏଟା ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ନୁହେଁ, ଜଣକ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଯେଟା କହିଲେ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏଗୁଡା ଆପ୍ଲିକେସନ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ବାଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ OKJYU ଏମିତି ଯେ କଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆଜି ଯୋଉ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା, କାଲି ପୁଣି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଲଗା ହବ। ତେଣୁ ନୀଳ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଦିଆ ହଉଛି ସେ এটা ସବୁଦିନ ରହିବ ପ୍ରଭୁଜୀ, এটা ଚେଞ୍ଜ ହବନି, এটা ସବୁଦିନ ରହିବ। ତାଇ ଏଟା ସବୁଦିନ ରୁହେ, ତ ମୁଁ ତ ଲାଗୁଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ହଁ এটা প্রায় ইয়েতে দেখবে ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। এইটা হরে কৃষ্ণ প্রভু, কিন্তু মাইকরে ଯୋଉଟାରେ ଆମେ ଟଚ୍ କଲେ ସେଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆସୁନାହିଁ, ଦେଖଉଛି ଡିସମିସ୍ ଦେଖଉଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ତେଣୁ ଆମେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଦେଖେଇଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଅପରେଟିଂ ନେଇଗଲା ପରେ ମୋ ମୋବାଇଲ କଣ ଖରାପ ହେଲା ନା କି, ସେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଓକେ ଯେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହିଲେନି ସେଇଟା କଲେ ଆମର ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହଉନଥିବ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ହେଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ ସେମାନେ ସେଇଠି ହାତ ଦେବେ ଓକେ ଯେ ଯାହା ଥିବ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହଉଛି ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ। ତେଣୁ ୱାଇଫାଇ ଲଗେଇକି ହଉ, ଟଙ୍କା ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହବ। ବୁଝିଗଲା କି? ଏଇ ମାସରେ ମୁଁ ୱାଇଫାଇ ଲଗେଇବାର ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ଲଗେଇବୁ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ନେଟଟା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ ଶୁଣିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରସରାଣୀ ମାତାଜୀ ଆଗାମୀ କାଲି 2ୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହିବେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କାହାର ଅଛି? ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି। ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁ ରେଡି ହେବେ, ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ ରସରାଜ ରାଧାକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ମତେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମର ଭକ୍ତପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ପାଠ କରିବେ, ଆଉ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 8 ଆଉ 9 ଦିଟା ଅଛି। ଓକେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ବହୁତ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନନ୍ତ ନିତାଇ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଯଦି ଅନନ୍ତ ନିତାଇ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରା ହଉ।
ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସିନିୟର ଭକ୍ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଭାଗ କରିନେବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ସେଠି ତ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ତ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ତ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଆଜି ତ ମାତାଜୀ ତଥାପି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି କହିଦେଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଖାଲି ତାଗିଦ କରିଥିଲି ଯାହା କହିବେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିକି କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥିଲେ ପାରିବେନି କାହିଁ ବଢିଆ ପାରିଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ସମୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସମୟ ହଉଛନ୍ତି କାଳ ମାନେ କୃଷ୍ଣ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସମୟକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରয়োଜନ ଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେନି ଏବଂ ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ଭଗବାନ ମତେ ଯେତିକି ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ